नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वभाव 162 गाथा थी। आत्मा ज्ञानम भवति नहीं वा दर्शनम सैव तद्वत् ताभ्याम युक्त उपविषयम वा इति परयत अवश्यम संज्ञाभेदात् अर्घकुल हरे आत्मनि ज्ञान दृष्टयो वेदो जातो न खलु परमार्थम सहा स्वायनो वत् आदि का चलो अधिकार होने चाहिए। आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है। वस्तु तो હવે નહીં है। दृष्टि જેને કરવી છે એને આત્મા જ્ઞાન જ છે એમ નથી। રાગ શરીર વાણી કર્મ એ તો એમાં છે જ નહીં, પણ એમાં જ્ઞાન છે એ પણ એકનું જ્ઞાન જ નથી। આત્મા એકનું જ્ઞાન નથી, એક જ જ્ઞાન ગુણ જ નથી। उसी प्रकार सर्वथा दर्शन भी नहीं। एम दर्शन नामनो गुण जो आत्मा में है ये सर्वथा दर्शन ही आत्मा है, ऐसा है नहीं। ज्ञान एवं दर्शन अभिन्न है। आत्मा में एक रूप है। ज्ञान भिन्न दर्शन भिन्न, इसका अर्थ जानने में भिन्न कहना वाला है। ज्ञान सर्व को जाने, दर्शन सबको दिखे एम कहते हैं, एम है नहीं। ये तो सर्व को जाने सर्व को देखे, एक ज्ञान दर्शन आत्मा है। કરવાનું હિત હોય તો આય છે કે કસાય ઘટાડવો એ પણ કઈ મૂળ ચીજ ઉપર નથી। અંતરના જ્ઞાન દર્શન અભેદ છે, अभेद है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। कोई चीज साथे ज्ञान को संबंध नहीं, जाने जरा संबंध नहीं। दर्शन देखे कोई साथ संबंध नहीं। यह उभयुक्त आत्मा देखने वाला न जानने वाला दो ही गुण वाला आत्मा स्वपर विषय को अवश्य जानता है। वे गुण स्वपर विषय को जानते हैं, देखते हैं। दर्शन स्व को देखे, पर को देखे। ज्ञान भी स्व को जाने, पर को जाने। આમાં કરવું શું, ક્રિયા શું કરવી
देखाय हो जाए कि अनुभूति पहली नहीं, पहली कसाय घटाड़ो मोटो लेखायो वर्दी चंदी कोक से આવે લેખા वर्दी कसाय घटे क्या? कसाय ऊपर दृष्टि રાખીને कसाय घटे? या ज्ञान ने दर्शन स्वभावથી ભરેલો ભગવાન એને અંદર દર્શનનો અનુભવ કરે, કસાય ભીન પડી જાય. ભલે કસાય સવતા ઘટે નહીં, સર્વથા કેવો થાય બેન ત્યારે પણ જુદા પડી જાય. જુદા પડી બે આપો એ બે ગુણ છે એ બધા અભેદ છે. દર્શન કીધું એકને દેખવાનું કોઈ કહે, જ્ઞાન એકને જાણવાનું કહે તો એમ નથી. બે ગુણ જાણવા દેખવા વાળા છે. દર્શને જાણવા દેખાવાઓ, જ્ઞાને જાણવા દેખાવાઓ. આવી વાતો ये वस्तु ऐसी है, जानन देखन स्वरूप चैतन स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें कोई कर्म शरीर वाणी बाणी कुछ है नहीं. ये चीज को पहली दृष्टि करना, पहले बड़े अनुमान से जानना है ये आत्मा, देखनारी आत्मा. पीछे लोही का भेद छोड़कर ज्ञान आनंद का आत्म धरना है, आत्मा का अनुभव करना. आई बात है. उदययुक्त आत्मा स्वपर जानता देखता है और समूह पाप समूह के नाशक आत्मा में क्या कहते हैं भगवान आत्मा एनो जहाँ स्वीकार थाय दर्शन ज्ञान ने धरने वाला एनो स्वीकार थाय ત્યાં કસાયનો નાશ થઈ જાય, અર્થ સમૂહનો નાશ થાય છે. આમ લીધું બોલો એમ ને કસાય ઘટાડો એટલે અનુભૂતિ નહીં. પણ આ અનુભવ થતા કસાય નાશ થાય કરવો પડતો નથી. ક્યાં ફેર થોડો છે એ લોકોને મોટો ફેર છે. કસાય કરો ઘટાડવો પછી અનુભવ થવો. यहाँ तो जे ज्ञान दर्शन धरने वाला जो आत्मा उसका अनुभव करने से कसाय का नाश होता है. आयो ने ज्ञान दर्शन युग आत्मा का स्व विषय को अवश्य जानता है, देखता है. और अनंत समूह को नाशक आत्मा में पाप ने पुण्य का नाश करने वाला आत्मा ज्ञान दर्शन में संज्ञा भेद से भेद उत्तम होता है. ज्ञान नाम ज्ञान, दर्शन नाम दर्शन, आत्मा नाम आत्मा. नाम भेदे भेद हो, स्वरूप भेद नहीं. संज्ञा भेद से भेद उत्पन्न होता है. संज्ञा गुण एक है, द्रव्यानंद गुण का
ज्ञान का नाम ज्ञान, आत्मा का नाम आत्मा। दो का संज्ञा भिन्न हो गई, नाम भिन्न है, एम संख्या भिन्न है। ज्ञान गुण एक है न, आत्मा आनंद गुण नहीं है, संख्या भी भेद है। ओहो। और संरक्षण, ज्ञान में दर्शन लक्षण में जुदा है, आत्मा में लक्षण जुदा है। ये द्रव्य નું લક્ષણ है ना, गुण નું લક્ષણ है। हाँ, बहुत धन्यवाद मिली। यह प्रयोजन की अपेक्षा से उसमें उपरोक्त अनुसार भेद है। ज्ञान दर्शन में भी भेद है, ज्ञान दर्शन आत्मा में भी अपेक्षा, नाम ने प्रयोजन अपेक्षा भेद है। वस्तु पर अपेक्षा कोई जुदी नहीं, पदे जुदा नहीं, भाव जुदा नहीं, तदन एक भाव बीजे रहते न एक भाव बीजे रहते, ऐसा नहीं। असंग प्रदेश में सब गुण रहता है। ज्ञान दृष्टि करने से आत्मा का पता लगता है। आत्मा का पता लगे तो आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव होता है तो आत्मा का आनंद आता है। और ये आनंद की वृद्धि करने से केवल ज्ञान होता है। मार्ग છે ક્રિયાકાંડનો માર્ગ લોકોએ ચલાવી લીધો છે, વ્યવહાર કરતા થાય પણ વ્યવહાર એનામાં છે નહીં ને। उसमें हो, उससे हो, तो राग है द्वेष उसमें है नहीं, तो उसमें है नहीं, उससे क्यों हो? उसमें ज्ञान दर्शन आनंद है, ज्ञान दर्शन आनंद से होता है, ज्ञान दर्शन आनंद से आत्मा का अनुभव होता है। आई जेनी वातो अनंत काल थयो। अनंती ચોવીસી अनंता पुनर्प्रावधन। तीर्थंकर ने हाजरी में अनंता पुनर्प्रावधन किया। भगवान बिराजे महावीर में। तीर्थंकर नो विवाह कदी त्या नहीं, त्या अनंतवार उपजो, अनंतवार समोसन में गयो, अनंतवार देव ध्वनि सोनी, कईक लक्ष्य सल रह गयो, कई आम थाय राम थाय राम थाय। पूर्णानंद नाथ अखंड आनंद स्वरूप, उसकी दृष्टि से ही सम्यक दर्शन होता है। ये बात बैठी नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं। पीछे एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य में कोई लाभ हो, ये रहा क्या? क्या समझ में? एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में छूते नहीं। स्पर्शे नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में प्रवेश करते नहीं, स्पर्शे नहीं, प्रवेश करते नहीं, छूते नहीं, तो करे क्या? आई तो एक तो आत्मा नहीं बात है बस। ये दूसरी बात मत छोड़ दे। आत्मा में भी जो ज्ञान दर्शन आदि नाम भेद है, ये भले भेद नाम भेद हो, वस्तु भेद नहीं। नाम भेद भले हो, वस्तु भेद नहीं।
બહારની વાત તો ક્યાંય રહી ગઈ. દયાદાન રાગને પ્રાણું તે બહુ આખું કામ ભાઈ. 84 અવતાર. હા હા હા. કહાણીમાં પીડ્યા અનંતવાર, કચરાઈ ગયો અનંતવાર, જીવતો કામ. હા હા હા. અત્યારે દેખાય છે ને સડક ઉપર મોટા કૂતરા પડ્યા છે. હર્ષેભાઈ મરી ગયેલા પડ્યા આ સડક ખટારાના હાલે એના ઉપર હાલે આખું. અંજાણું ખબર નહીં, રાતમાં દિવસ અંધારાનું અખમ. હા હા હા. અરે એમાં અનંત વાર થયો. એ સંયોગનું દુઃખ નથી. જે જાત છે તેને જાણતો નથી અને જેમાં નથી એના ઉપર લક્ષ કર્યા કરે છે એ દુઃખી છે. સમજાય છે કાંઈ? દુઃખની વ્યાખ્યા જુદી છે. એ સંયોગ જે માથે કાપે નહીં એ દુઃખ નથી. હા હા હા. दुख तो ये स्वभावनी दृष्टि छोड़कर, अपना स्वभाव की दृष्टि छोड़कर पर की दृष्टि में रुक जाना कोई दुख है. सारी व्याख्या है. अरे काम કર્યા છે. હા હા. 18 વર્ષમાં રાજકુમારે કામ કર્યા. રાહ છોડી મની થઈ કેવો થશે અને કરોડો કરોડના આયુષ્યવાળા રાજા અને અબજોપતિ પણ મરી ગયા. એમને નરકમાં ગયા. આત્માનો કરી આવીને નરકમાં હલાઈ ગયા. મારી સત્તા ક્યાં રહેશે? મારી સત્તા છે શું? હા હા. કે છે કે ગુણ ભેદના નામ હો પણ ગુણ ને ગુણીમાં ભેદ નથી. હા 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 હા. કહ્યું ને પરમાર્થ है अग्नि અને उष्णता की भांति उसमें आत्मा में ज्ञान दर्शन में वास्तव में भेद नहीं. क्या किया? दुनिया ने उष्णता में भेद नहीं, नाम भेद है. अग्नि नाम अग्नि, उष्ण गुण नाम उष्णता. यह नाम भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं. हाँ हाँ हाँ. એમ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન દર્શન આનંદ એવા નામ ભેદે ભેદ है. આત્માનું નામ આત્માના, आनंद है नाम नाम एक બીજા. भिन्न नाम होने पर भी वस्तु में भिन्नता नहीं. हाँ हाँ. आनंद ने ज्ञान ने दर्शन अंदर एक साथ पड़ा है भरपूर. एक एक गुण समुद्र नहीं पेट के पूरा है. आनंद गुण तो है ऐसा दरिया को, समुद्र को, सागर को. आहा जानी गहनता स्वभावनी એવા ગુણોના ભેદો ભલે હો, આત્મામાં ભેદ પણ નામ हो, वस्तु भेद नहीं. हाँ. मैंने आत्मा का करना है उसको आत्मा ऊपर नजर करना है. गुण भेद ऊपर भी नहीं. हाँ हाँ हाँ. आंखों काम
આકરું કામ તેથી બીજા રસ્તા કાઢ્યા છે ને. કોઈ કે ક્રિયાથી થાય, કોઈ કે કસાય મનથી થાય, કોઈ કે ગુરુની કૃપાથી થઈ જાય. હા હા. કોઈ કે બહુ સહન કરીએ, પરીક્ષા બહુ સહન કરીએ તો થઈ જાય. આમ અનેક રસ્તા કાઢ્યા ઊંધા. હા હા હા. 1 કરોડો. મને શ્રુતિ આવ્યો નહીં, ભાઈ નહોતું કહેતી. પ્રભુ મેરે तुम समवाते पूरा, प्रभु मेरे तुम समवाते पूरा, पर किया कहा करे प्रीतम, पर किया कहा करे प्रीतम, कई बातें तुम अधूरा. કે કેમ તું કઈ વાતે કઈ ભાવે અધૂરા. હા પ્રભુ મેરે સબ વાતે પૂરા. હા અહીંયા કે છે કે નામ ભેદે પડ્યા બધા જ્ઞાને પૂર્ણ, દર્શને પૂર્ણ, આનંદે પૂર્ણ. નામ ભેદ પડ્યા પણ આત્મામાં બધા નામ જુદા, વસ્તુ જુદી નથી. જેમ અગ્નિ ને ઉષ્ણતા નામ ભેદ પડ્યા પણ ઉષ્ણતા અગ્નિમાંથી નીકળી જાય, ઉષ્ણમાંથી અગ્નિ નીકળી જાય, એમ કદી બને નહીં. એમ ભગવાન આત્મા એને આનંદથી આત્મા, જ્ઞાનથી આત્મા, દર્શનથી આત્મા. એ પણ આનંદ ને જ્ઞાન નીકળી જાય ને આત્મા રહે, આત્મા નીકળી જાય ને જ્ઞાન દર્શન રહે, એમ કભી બને નહીં. હા હા. એવો ચૈતન ચક્રવર્તી. હા હા હા. ચક્રવર્તી તો છકન સાજા છે. हाँ चैतन चक्रवर्ती लोक को जानते हैं. हाँ हाँ हाँ. ये जानना में भी परूपा उपयोग देने में भी नहीं. हाँ हाँ हाँ. समय उपयोग में समझाने में आ जाता है. ऐसी ताकत भगवान आत्मानी देह नीट विराजे છે. રૂ તો અંદર આ શક્તિ સંપન્ન વિરાજે છે. બહારની અપેક્ષાને છોડતો જાણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને કે ના થઈ છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરીને ભક્તિ થઈ છે. હા હા. અત્યારે હાલે છે ને શું કહેવાય, બાહુબલજીને બધા રોગ થાય. મોટો લેખ છે, 10 લાખમાં ભેગા થવા તેમ લખે છે. એટલે થાય ગમે એટલે 10 લાખ. હવે એ જંગલમાં ત્યાં રહેવાના, બધા ખાવાના પીવાના, બધી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કઈ ધર્મ છે? હા હા હા. આજે 14 લાખમાં, પેલા 1 લાખમાં, 1 લાખમાં ગયા થાય. દિગંબર જ મૂળ 4 લાખ 5 લાખ આવે, બીજા આવે જોવાય આવે. એમાં શું છે? અંતર ભગવાન બિરાજે છે. એની મોટા ભાગની એ બધી ક્રિયા તો કઈ ગણતરીમાં નથી. લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચે 10 લાખ હાથવે ને. હા હા. એને રહેવાના માટે સ્થાન બનાવે ને જમણ બનાવે ને, એથી કઈ કલ્યાણ થઈ જાય. હા.
સ્વચીજના આશ્રય વિના પરના આશ્રયમાં કદી કંઈ પણ કલ્યાણ આવશે નથી. તે પણ ગુણભેદના ન હોવા છતાં વસ્તુ તો અગ્નિને ઉષ્ણતા આપે છે એ જ છે. એમાં આત્માને જ્ઞાન દર્શન એ જ છે. જ્ઞાન દર્શન નામ પડ્યા, આત્મા નામ પડ્યું, એથી કરી નામ સંજ્ઞા ભેદે જો ભેદ પડ્યો, પ્રયોજન ભેદે ભેદ પડ્યો, વસ્તુ એ જ છે અંદર. રચકણ એ રચકણ આશ્રય, રાગ નો અંદર રચકણ, બે થી અંદર પ્રભુ તદ્દન ભિન્ન છે. જ્ઞાન દર્શનથી નામ ભેદે ભિન્ન છે. આમાં તો નામ ભેદે ને ભાવ ભેદે ભિન્ન છે. રાગનો, દયાનો, ભક્તિનો એ મોટો કરોડોનો ખર્ચ કરીને 10 લાખને જમાડવા અને એમાંથી કલ્યાણ થઈ જાય. યજ્ઞ ઉષ્ણતા ની ભાંતિ ઉનमें आत्मा में ज्ञान दर्शन वास्तव में भेद नहीं है, अभेदता है. એમ કહીને કહેવાનું શું આશય છે કે પર ઉપરથી તો રગ છોડ, રાગ ઉપરથી રગ છોડ, પણ ગુણ ભેદ ઉપરથી રગ છોડ. ત્યાં પ્રભુ પૂર્ણ બિરાજે છે એક પણ આનંદ ગુણનો પિંડ રાખીને બિરાજે. એની નજરે એ નિધાનને નજરમાં લે. કરવાનું તો પ્રભુ આ છે, બાકી બધી વ્યવહારની વાતો આવે ઘણી, પૂજા અને ભક્તિ ને. એવડી વર્ધીચંદજી છે, એવડી એમ કે પ્રતિષ્ઠા કરે છે, પંચ કરાની વિરોધ છે. હું કઈ છે નહીં એવું. હવે આ કહ્યું અનુભૂતિ આત્મા અહીં પેલી થાય એમ નહીં, એ બ્રહ્મા પડ્યા છે. કસાયને ઘટાડવા એ વાત પહેરી છે. અમે લખાણ અહીં તો કે છે પ્રભુ ચૈતન્ય મૂર્તિ અંદરમાં જતા છતાં કસાયનો નાશ કરે છે એને લાગુ નથી પડતું. કેમ કે જે નાસ્તી છે તેને અસ્થિમાં લાગુ નથી પડતું. એવો જે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, એને કસાયનો નાશ એ પણ લાગુ નથી પડતું. કે આવ્યું છે ને ભાઈ પેલી ગાથાઓ, 34 ગાથાઓ સમયસર. રાગનો નાશ એ પણ એક નામ માત્ર છે. એને ઠેકાણે કસાયનો નાશ કરે તો એમ કે આત્મા નવો થાય. હવે આ છે ગ્રસ્ત. અહીં તો અસ્થિ છે, એ છે, એમાં આનંદ ગુણ છે. અને એવા ગુણ ભેદ હોવા છતાં ભેદ નથી. એવી ચીજની અનુભવ કરવો, એ ચીજનો આદર સત્કાર સ્વીકાર કરવો, એનું નામ ધર્મ છે. પહેલો માર્ગ ક્યાંય હશે કે નહીં. માર્ગ એટલે જાણવાને માટે આવે એમાં ગુણ શું છે, કેવા છે, કેટલા છે, કઈ એ જાણ્યો માટે અનુભવ થાય એમ નથી.
રણરોગનો નાથ, જેની કિંમતની વાત શું કરવી? જેને કિંમતની કિંમત કરવા જાય તે કિંમતે થઈ જાય. એ ચીજ ઉપર કોઈ પણ બીજી ચીજને લઈને લાભ થાય, ભક્તિ કરતા થાય ને આ કરતા થાય ને મોટો મહોત્સવ કરતા થાય ને ગજ રથ કરતા થાય ને રથ ઘોડા કાઢતા થાય ને. બાકી બહારના બધા પોતા સાહેબો અંતરમાં જ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન એ જ્ઞાન છો એવો વિકલ્પ પણ તેને નુકસાનકારક છે. હા 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 હા. સાધન કયો છે ને કે સાધન કયો તો થયું છે ત્યારે એનો આરોપ હતો. વ્યવહાર તો અનંતવાર કર્યો, સાધન હોય તો અનંતવાર કર્યો છે. મુનિવ્રત ધાર અનંત બેર ગૃહે કુબજાયો, આત્મજ્ઞાન બિંદે સુગ્ર પાયો છે ને છઠ્ઠામાં. આત્મ મુનિવ્રત ધાર એની આચરણની ક્રિયા એ અનંત બેર ક્રિયા. મુનિવ્રત ધાર એ અનંત બેર ગૃહે ઉપજાયો પણ આત્મજ્ઞાન બિંદે સુખ ન પાયો. એ સાધન ને કહ્યું હોય તો એનાથી થઈ ગયું તો અનંત વાર કેવું થયું નહીં. આખરી વાત છે પ્રભુ દુઃખ લાગે, પૂર્વનો માનતા હોય, સાધુએ મનાવ્યું હોય, દુઃખ લાગે બાપા શું થાય? માર્ગ તો પ્રભુ એવો છે. હા હા, એ ભગવંત છે, પરમાત્મા છે. પૂર્ણાનંદના નાથને સમજવા માટે કોઈ પણ અપેક્ષા હોય નહીં. હા હા હા, અપેક્ષા હોય તો એ પરાધીન થઈ જાય છે. હા હા, આ તો કહ્યું નહીં કૃષ્ણના દિની બે જુદા નથી, એમ ગુણને ગુણી ભલે નામ ભેદ પણ જુદા નથી. અભેદ કરીને દ્રષ્ટિ કર ત્યાં. હા 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 હા, એકનું એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી. આ વાત પ્રભુ કેમ કરે એમ કરે? ગુણ ભેદ છે એ તો અભેદ છે, પણ એક દ્રવ્ય એક પરમાણુ એક આત્મા બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી. આ વાત કેમ હે સુભાષમલજી? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી, છૂટે નહીં. હા હા, અરે એ વાત એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને ફરસતું નથી. ફરશે તો અંદર પ્રવેશ થઈ જાય, પોતાનો અભાવ થઈ જાય. હા હા, આ વાત ભગવાન સિવાય વિતરાગ ત્રિલોકનાથ તે પણ દિગંબર નામ તીર્થંકર. હા હા હા, એ સિવાય કોઈએ કહ્યું નથી, વાતે સાંભળી નથી ક્યાંય. વિતરાગ મુનિ તીર્થંકર દેવ કુંકુંદાચાર પોતે ત્રીજી ગાથામાં કહે છે સમય સાહેબ એક પરમાણુ બીજા પરમાણુને અડતો નથી. આ ગજબ વાત. હા હા, સાકરનો ગાંગડો આવડો, સાકર સાકર ગાંગડો કે હે દલી
સાકરની નદી છતાં એમાં એક એક પરમાણુ દૂસરા પરમાણુ કચુતા નહીં. હા કેમ બેસે આવી વાત. હા હા અગમ નિગમ ની વાત. હે અગમ નિગમ ની વાત છે. નિગમ નિગમની વાત છે પ્રભુ. હા પ્રભુ તારી મોટી વાત છે બાપા. હા હા જટ જન્મમાં ન આવે એવી વસ્તુ એક અપેક્ષા છે. એક અપેક્ષા તો વસ્તુ સત અને સહેજ તે સરળ છે. હા 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 એક રજકણ બીજા રજકણને અડે નહીં ભાઈ. આ કોણ સાંભળે? કોને સાંભળ્યું કોને કીધું? એ સાધુઓને બધા કામ આમ કરો આમ કરો આમ કરો. પણ આ કે છે કે એક રજકણ બીજા રજકણને અડતું નથી. આત્મા એક રજકણને અડતો નથી. અરે અરે પ્રભુ હવે એને એકબીજાને કામ કરાવવા માનતા છે મિથ્યા. એ કઈ ભેગા થતા નથી. હા 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 એક શરીર હજારેલી હરખી કે છે કે એક પરમાણુ જેમ બીજા પરમાણુ ત્યાં અડજો નથી. એમાંય પરમાણુ જુદું કામ કરે. ગજબ વાત કરું. આ વાત વિતરાગ થાય. હા 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 એ સજાયેલી સજાય શું કહેવાય? ભૂલી ગયા નામ સમજો. છરી લ્યો છરી ચાકુ. હા અને મૂળ ઉપર વધારે જોર જાય છે ને વસ્તુ યાદ આવતી નથી. હા હા શરીર ને ચાકુના એક એક રજકણ બીજા રજકણને અડ્યો નથી. હા હા આ વાત કોણ કહે પ્રભુ? હા હા અને એક રજકણ તેની ક્રમસર પર્યાય થાય. આડી અવળી થાય નહીં. કોઈથી થાય નહીં. કોઈથી તો થાય નહીં પણ આડી અવળી થાય નહીં. હા 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 આવી વિતરાગની વાત. ત્રણ લોકના નાથ નો પગાર છે. બે સિદ્ધાંત પકડે તો એને બધી વાતમાં ખ્યાલ આવી જાય. હા હા એકબીજાને અડે નહીં અને ક્રમસર થાય. એમાં બીજા દ્વારા થાય નહીં. હા હા ત્રણ લોકના નાદથી પણ આત્મામાં કાંઈ થાય નહીં. હા 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 લખાણ આવે ને શાસ્ત્રમાં લખાણ આવે એ બધા વ્યવહારના લખાણ લખાણ આવે ઘણા આવે. વ્યવહાર છે ને વિકલ્પ ઉઠે છે ને એવું. પ્રભુ પ્રત્યે પ્રમોદ આવે. ગુરુ પ્રત્યે પ્રમોદ આવે. ઉપકાર ખરેખર તો કાંઈ છે નહીં પણ એ શબ્દ છદ્મસની દશામાં એવો વિકલ્પ આવે તેથી વ્યવહાર છે એમ સિદ્ધ કર્યો છે. પણ વ્યવહારથી અંદર પમાય. હા હા એમ નથી. જોવાની આવો તો આવું બધું સાંભળ્યું નહીં હોય. પેલા ભક્તિ કરો, પૂજા કરો. એક પરમાણુ બીજા અડે. અંગુળી ભગવાન અડતી નથી. ભગવાનની પ્રતિભાને આંગળી અડતી નથી. ચંદન ને આંગળી અડતી નથી. ચંદન ભગવાનને અડતું નથી. હા હા ગજબ વાત છે.
है पूजा करे એ તો એક ક્રિયા થાય એનો વિક્રમ છે એટલો શુભ ભાવ છે બસ એથી આગી વાત ક્યાંય નથી એ શુભ ભાવ છે ને તે બંધનનું કારણ છે હા 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 છેલ્લે એ કહેલું કે ગુણ ભેદ ભલે નામ હો વસ્તુ ભેદ નથી 163 નાપા પરપયા હો તૈયા પેણ દોષં વિનમ ન વૈ પરદવંગયમ દંસં ઇદિવનિદમ બ્રહ્મત્મા પર ही प्रकाश है जीव तो वो आत्म से दर्द भिन्न है परदर्गत नहीं दर वर्णित पूर्वक तो मंतव्य है एकांत से आत्मा को पर प्रकाशपना होने से बात का खंडन है एकांत से आत्मा पर कोई जाने दर्शन सो कोई देखे उसका खंडन है बाहर में बात है क्या आंखों दिया करो ना करो ना करो વસ્તુ શું છે ને કેમ એની સ્થિતિ મર્યાદા છે એ પોતે પોતાના મર્યાદામાં રહીને ટકી રહ્યું છે કોઈને અડીને ટક્યું છે કોઈના મદદથી ટક્યું છે હા 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 ચોપડી આને આધારે રહી છે કે ના કોણ માને પાગલ જ ક્યાંક રહી ઘોડીને આધારે ચોપડી રહી નથી કેમ એક એક પરમાણુમાં ષટકારક ગુણ ભયા છે એક એક પરમાણુના કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપાદાન અધિકરણ એક એક પરમાણુમાં અધિકરણ નામનો ગુણ છે તે પોતાને આધારે છે હા હા દુનિયાથી આખી લાઈન દીધી છે આ તો આખો દી આમ કરો આ કરો આ કરો બહુ સારું કહ્યું એને અભિનંદન આપો કઈ પૈસા આપો હા 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 બોલો ખુશી થઈ જાય મારો મને મારા વખાણ ત્યાં મને ઓળખ્યો એને હા હા તને હું ઓળખે તો તું ઓળખ તને બીજો કોણ ઓળખે હા 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 કે છે પર ही प्रकाश है जीव तो ही आत्म से भिन्न है परद्रव्यगत नहीं दर्शन वर्णित पूर्व तब मंतव्य यह एकांत से आत्मा को पर प्रकाश पना होने की बात का खंडन एकांत से आत्मा पर प्रकाश पना होने की एकांत से ज्ञान पर कोई जाने स्व को न जाने ये झूठी बात है અનેકાંત से जाने એમ કહ્યું ત્યારે એમાં હું અનેકાંત से जाने એ વ્યવહાર છે જ્ઞાન પરને જાણે એ વ્યવહાર છે શું થાય પદાર્થ કથની વ્યવહારની એવી આવે કે કથનીમાંથી એકલો નિશ્ચય તારવી લેવો ભગવાનનું સ્વરૂપ એકલું જુદું છે હા એ ત્યાં આગળ જાણે એમ કે ને एकांत से आत्मा को पर प्रकाश होने के बाद का खंडन है तो अनेकांत से तो आत्मा पर प्रकाशवान है ने एकांत से पर प्रकाशवान नहीं है पर એટલું સિદ્ધ કરવું છે દર્શનની અપેક્ષાએ જ્ઞાન
એકનું પરને જાણે છે એમ તો લે તેમ નથી, એટલું સિદ્ધ કરવું છે. જ્ઞાન જેમ પરને જાણે છે એમ સ્વને પણ એટલું સિદ્ધ કરવું છે. એનો અર્થ પછી એવો નથી કે આ જ્ઞાન પરને જાણે માટે એ પણ નિશ્ચય છે. હા, જ્ઞાન તો જ્ઞાનને જ જાણે છે. જ્ઞાનની તે સમયની તાકાત, પરને જાણવા સંબંધીની તાકાત પોતાને લઈને ખીલેલી છે. હા હા હા. તો અહીંયા एकांत से आत्मा को पर प्रकाश बना होने का मतलब आत्मा को ले आओ, ज्ञान नहीं बात है. जिस प्रकार पहले 110 गाथा में एकांत से ज्ञान को पर प्रकाश बना खंडित किया गया. શું કહ્યું? પહેલું જ્ઞાનનું એકાંતનું પર પ્રકાશ ખંડન કહ્યું. હવે અહીંયા આત્માનું એકનું પર પ્રકાશનું ખંડિત છે. પેલામાં ફેર શું કર્યું? एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशन का खंडित किया गया. उसी प्रकार जब यदि आत्मा केवल पर प्रकाशन है ऐसा माना जाए तो यह बात भी उसी प्रकार खंडन प्राप्त करती है. तो ये बात भी उसी प्रकार दर्शन ज्ञान परने जाने એમાં આત્મા એકલો પરને જાણે જેવો જ્ઞાનમાં દોષ ઉત્પન્ન થાય એ જ્ઞાનને આધાર પર થયો. એ જ્ઞાનને જાણતા જેમ પર પ્રકાશ તમે એકલું કહો તો આત્મા પણ આત્મા આધાર પર રહી ગયો, આત્મા પરને આધાર રહ્યો. હા હા, જેવો જ્ઞાનમાં દોષ બતાવ્યો હતો એવો આત્મામાં બતાવ્યો. હા હા હા, આવી વાત આવો ઉપદેશ હોય. કહેતા ભાવ પાવા દયા પાડવી, મંડળી ભેગા કરવા, મંડળને ભેગા કરીને કામ કરવાનું. ઠીક ના પીડ્યું છે મારા કામે. હા, આત્મા જેમ જ્ઞાનનું પર પ્રકાશપણું એકાંતનું ખંડન કર્યું હતું તેમ આ આત્માનું એકાંતપણું પરને પ્રકાશપણું ખંડન કરે છે. વાત સમજાય છે? બેમાં ફેર શું પડ્યો કીધો ને? पहले एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशकपणा खंडित किया गया. उसी प्रकार अब यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक है ऐसा माना यह बात भी उसी प्रकार खंडन प्राप्त करती है. क्यों? यहाँ कुछ अशुद्धि हो गया है. भाव ने भाववान एक अस्तित्व से रचित होता है. क्या कहते हैं? आत्मा जो एकला पर प्रकाश में रहे तो उसका अस्तित्व ही क्या रहा? उसका अस्तित्व अपना भिन्न रहा. आई बात क्या किया कि आत्मा जो परनो प्रकाशक था तो જેમ જ્ઞાન પર પ્રકાશક કરાતા તો જ્ઞાન પરને પ્રકાશે પરના આધારમાં રહી ગયું, એને આત્માનું જ્ઞાન ન રહ્યું. એમ આત્માને પર પ્રકાશક કહો તો આત્મા આત્માને આધાર ન રહ્યો, આત્મા પરને આધાર રહી ગયો. હા હા હા, આવી આવી જેની વાતો આમાં હીરા માલિકમાં ક્યાં આવતી હતી કઈ? ભાઈ તો હીરા માલિક નતા. હા હા,
જુદી જુદી વાતો. પહેલે એમ કહ્યું હતું કે જ્ઞાન જો પરને જ પ્રકાશે, સ્વને ન પ્રકાશે, તો જ્ઞાનનો આધાર આત્મા ન રહ્યો, જ્ઞાનનો આધાર પર રહ્યો. એમ આત્મા જો પરને જ પ્રકાશે તો આત્માને આત્માનો આધાર ન રહ્યો, આત્મા પરને જ પ્રકાશે એકલો રહી ગયો, સ્વને પ્રકાશે મોટા રહ્યો નહીં. હા હા હા, આવી ચર્ચા લીધી છે. વાંધા હતા ને સંપ્રદાયના, શ્વેતાંબર અને દિગંબર વચ્ચે વાંધા. એમાં એક પ્રકારનો એટલે સ્પર્શ કરવા માટે बात बधी कर दी. पहले 162 गाथा में ऐसा बतलाया था कि यदि जो केवल पर प्रकाश जो ज्ञान, तो ज्ञान से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा. केवल ज्ञान पर प्रकाश नहीं हो तो दर्शन पर प्रकाश है नहीं. दर्शन तो स्वप्रकाश है, तारी दृष्टि है. ज्ञान दर्शन से भिन्न सिद्ध हो गया. हाँ 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 हाँ, न्याय समझा इसमें. हाँ हाँ हाँ, नि केवल पर प्रकाश हो गया, एकलो ज पर प्रकाश हो, ज्ञान से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा. यहाँ इस गाथ में ऐसा समझना, यदि आत्मा केवल पर प्रकाश का हो तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न होगा. हाँ हाँ, कारण के दर्शन से ईश्वर न देखे, आत्मा तो पर न जाने, तो आत्मा के दर्शन में भिन्न हो गया. समझाई समागाई. आत्मा जो परने देखे एकनू कहो तो आत्मा दर्शन ने देखे तो नहीं, दर्शन ने होते देखे, दर्शन ने आत्मा बेजिन हो गया, भिन्न हो गया. आचार्य हुए करुणा करीने एक एक बात ने जगत ने समझावी है. साधारण बात को हम स्पर्श કરીને સમજાવી છે. હા હા, એ તો વિકલ્પ આવ્યો, એના કરતા ક્યાં था? રચકંઠ से એની રચના થઈ ગઈ. હા હા, એના કરતા ક્યાં હતા? બની ગયું. हाँ, और यदि आत्मा परद्रव्यगत नहीं है, जो आत्मा परद्रव्य में नहीं है, परद्रव्य ने जाने एकलू एम टूके, तो द्रव्य जेम परद्रव्य में एकलू जाने, द्रव्य जाणु आत्मा रही गयो. एम आत्मा परने जे कारणे जाने तो पोताने जाणवानुं रही गयुं, એટલે પોતે રહ્યો नहीं. हाँ हाँ, आवाज आएगा. वाणिया क्या धंधो, ये वकील हो तो कायदा महीना मजा. वाणिया ने क्या कायदा? हमारे भाई कहता हो जा हीराचंद मास्टर नहोता. શું કહેતા ભાઈ? હે, પંતુજી. આ બધા માસ્ટર પંતુજી, કારણ કે એનું શીખવું ને એનું વકીલોને એમ હે, વકીલો નવા કેસ આવે, નવા કાયદા, નવા આ દેશમાં છોડીને પરદેશમાં કોઈ ચુકાદો થયો એ પણ આધાર દેવે. આ વેપારીને હું એને પંકુજી એમ કીધું. આખો દીકરા એક એનું જે કેવું એનું થયા નહીં, કર્યા નહીં. નવું કઈ તર્ક કઈ છે નહીં. પંતુજી કહેતા
હિરાચંદ માસ્ટર નિશાળના માસ્ટર હતા મોટા. નિશાળ માસ્ટર રતિભાઈ નવાબ રતિભાઈ છે હે મુંબઈ છે. આત્મા પરગત જ નહીં. केवल पर हो तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न सिद्ध होगा. केवल पर ने देखे तो दर्शन स्व ने देखे तो आत्मा ने दर्शन में भिन्न हो गया. और यदि आत्मा परगत नहीं है, आत्मा परगत केवल पर प्रकार नहीं है, स्व प्रकार से भी है, ऐसा आत्मा ऐसा माना जावे तो आत्मा से दर्शन की अभिन्नता सिद्ध हो गई. दर्शन स्वने देखे तो आत्मा पर ने एम રહ્યું नहीं. पर ने देखे स्वने पर देखे तो दर्शन स्वने देखे ने आत्मा पर ने देखे ने स्वने पर देखे अभिन्नता रही છે. ऐसा आत्मा माना जाए तो आत्मा से दर्शन की अभिन्नता सिद्ध होगी, ऐसा समझ. इसलिए वास्तव में आत्मा स्व पर प्रकाशक है. आत्मा ही अकेला पर प्रकाशक है, ऐसा नहीं. આવી વાત છે. આવા નિર્ણય કરવામાં વખત જે નહીં મફતની એકબીજાને વાંધા ઉઠાવવાના એ છે. આત્મા સ્વપર પ્રકાશ है. જેમ દર્શન સ્વને અને પરને બેયને દેખે, એમ જ્ઞાન પણ સ્વને પરને બેયને દેખે, તો એ ગુણનો ધર્મ આત્મા પણ સ્વપરને બેયને देखे. जिस प्रकार 162 गाथा में ज्ञान का कथन सिद्ध सपर प्रकार सिद्ध हुआ, सिद्ध किया स्वपर प्रकार. उसी प्रकार आत्मा भी समझना, आत्मा पर एक प्रमाणे कथन सिद्ध को भी जाने, अपने में के भी जाने. सर्वथा पर कोई जाने अपने को जाने नहीं, ऐसा नहीं. और अपने को जाने पर को न जाने सर्वथा ऐसा भी नहीं. આવી વાત લો. આવો ઉપદેશ સિદ્ધાંત સાથે ગુણની તાકાત એ જ ધર્મની તાકાત છે. ગુણની તાકાત એટલું કહે તો ધર્મની તાકાત એટલું કહેતા દ્રઢ નહીં રહે. એક રૂપ એટલે પર જ પ્રકાશ છે જ્ઞાન, સ્વના પ્રકાશ છે જ્ઞાન દ્રવ્ય રહે નહીં. એમ ખરેખર દર્શન સ્વને જ દેખે અને પરને દેખે નહીં તો દર્શન સ્વપર દર્શન રહ્યું નહીં. જ્ઞાન પર પ્રકાશક અને દર્શન સ્વપ્રકાશી બે વાત રહી નહીં. બે સ્વપર પ્રકાશક છે અને આત્મા પણ સ્વપર પ્રકાશક છે. क्योंकि अग्नि उष्णता की भांति धर्मी અને ધર્મ, ધર્મી એટલે અગ્નિ, ધર્મ એટલે ઉષ્ણતા, એ જ સ્વરૂપ હોતા है. એમ ગુણ અને ગુણી જયારે ગુણમાં ભિન્નતા નથી, દર્શન જ્ઞાન એ પણ સ્વપ્રકાશ છે, આત્મા પણ સ્વપ્રકાશ છે. જેમાં ભિન્નતા છે